Good morning, guys. Are you getting my voice? Yes, sir. Sorry, అండి 9కి తీసుకున్నాం అన్న కుదరలేదు, 12కి స్టార్ట్ చేద్దామన్నా ఇక్కడ కొంచెం వర్షం వల్ల కుదరలేదండి. పైన కుదరలేదు, పైకి ఎక్కడం. Today we are going to see one more important and simple concept in Java, multi-threading of Java, that is inter-thread communication. ఒక 2 minutes వెయిట్ చేద్దామండి, పీపుల్ జాయిన్ అవుతారు, దెన్ వీ కెన్ స్టార్ట్. ఓకే, 10 members, ఒక 2 minutes వెయిట్ చేద్దాం. Okay, 12 members has joined successfully. చిన్న వాళ్ళు వస్తారు. ఓకే అండి, మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నాం, వాళ్ళే వస్తారు. ఓకే, సి టుడే we are going to see the one more important concept of the multi-threading of Java, that is the inter-thread communication. Clear? We are going to see what is this concept of inter-thread communication. OS లో IPC వచ్చిందని, ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్. IPC ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ చదివారా? అట్లీస్ట్ విన్నారా? IPC ఎవరండి మ్యూట్ అవ్వాలండి దయచేసి, ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్.
Okay, see, okay, leave that inter-process communication, IPC, ITC, both are same, inter-thread communication, inter-process communication. While multiple processes are running in the system, while multiple jobs are running in the system, sometimes one job wants to communicate with another job. One job wants to talk with another job. Okay, that is called inter-process communication. Similarly, in case of multi-threads also, while multiple threads are running in the system, sometimes one thread has to talk with another thread. It wants to communicate with other thread. Okay, that concept is called inter-thread communication. The communication between multiple threads is known as the inter-thread communication. They will exchange the messages. Okay, they will exchange messages and they will communicate with one another about the resources whenever they want to access the resources. Okay, by using this inter-thread communication process, they can happily exchange the information about the locking of the messages, locking of the resources. That is the concept of that one, inter-thread communication. Okay, how to achieve this inter-thread communication is, okay, to achieve this inter-thread communication, they are mainly using, the threads are using three functions called wait function, notify function, notify all function. Sorry, methods, three methods are there. చెప్పండి. అంటే ఇది డెడ్ లాక్ ఆపోజిట్ సార్. యా, డెడ్ లాక్ ఆపోజిట్ టైప్ అండి. డెడ్ లాక్ రాకుండా ఉండటం కోసం ఏం చేస్తుంటే ఇక్కడ ఇవి ముందుగానే మాట్లాడుకుంటాయి. దే విల్ ఎక్స్చేంజ్ ద మెసేజెస్ while they are locking the resources. They will communicate with one another so that deadlocks, there are less chances of occurring of deadlock in this inter-thread communication. Okay, we can feel this one as an opposite of the deadlock. Exactly. Clear? See, what will happen here is, okay, while one thread has locked a resource, whenever one thread is in the critical section, okay, and another thread is waiting for that one. Okay, and another thread is waiting for that one. Here what will happen is, whenever the inside thread work is over, it will inform to the outside thread, my work is over, now you can enter. ఇక్కడ ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, see, for example, printer ఉందనుకోండి, two students are there. Okay, student 1 has taken the printer, he has taken the printer. Since the printer is used by the student 1, student 2 cannot access the printer at that time. Student 1 యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి స్టూడెంట్ 2 యాక్సెస్ చేసుకోలేడు. అయితే ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే, స్టూడెంట్ వెయిటింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్తారు. అప్ టు విచ్ టైమ్ హీ హ్యాస్ టు వెయిట్, ఎంత టైం వెయిట్ చేయాలి? స్టూడెంట్ 1 ప్రింటర్ తీసేసుకున్నాడు, సో స్టూడెంట్ 2 ఇంకేం చేయలేడు కాబట్టి వాడు వెయిటింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళాడు. ప్రింటర్ వచ్చేదాకా వాడు వెయిట్ చేస్తున్నాడు. ఎంత టైం వెయిట్ చేయాలి? స్టూడెంట్ 1 ప్రింటింగ్ అయిపోయింది. వీడికి ఎలా తెలుస్తుందండి? హౌ హీ నోస్ ద వర్క్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ 1 ఈస్ స్టూడెంట్ 1 వర్క్ అయిపోయిందని ఎలా తెలుస్తుంది? వాడు ఒక పేజీ ప్రింట్ తీసుకుంటున్నాడు, 100 పేజీ ప్రింట్ తీసుకుంటున్నాడు, వర్క్ అయిపోయింది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? హౌ కెన్ హీ నో అబౌట్ దట్ వన్? స్టూడెంట్ 1 చెప్తాడు. సో అక్కడ మనం వాడే లాజిక్ ఏంటంటే, స్టూడెంట్ 1 వర్క్ అయిపోగానే వాడు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి స్టూడెంట్ 2 కి, ఓకే మై వర్క్ ఈస్ ఓవర్, నౌ యూ కెన్ టేక్. ఇక్కడ వాడే లాజిక్, ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ వాడే లాజిక్ ఏంటంటే, whenever one thread is using some resource, while it is using some resource, okay, the second thread will enter into waiting state. After that work of the first thread is over, it will notify the other thread, my work is over, now you can take that one. Clear? That is the inter-thread communication. Inter-thread communication process అంతా ఎలా ఉంటుందండి? ఓకే, ఆల్రెడీ యూజ్ లో ఉంటే నేను వెయిట్ చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి లోపల ఉన్న వాడి యొక్క వర్క్ అయిపోగానే ఏం చేస్తాడంటే, హీ విల్ నోటిఫై ద అవుట్ సైడ్ పర్సన్, మై వర్క్ ఈజ్ ఓవర్, నౌ యూ కెన్ ఎంటర్. మళ్ళీ వీడు ఏం చేస్తాడు, రిమైనింగ్ వాళ్ళని వెయిట్ చేపించేసి హీ విల్ ఎంటర్ ఇన్సైడ్. ఓకే, క్రిటికల్ సెక్షన్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతాడు. హీ విల్ యూజ్ దట్ వన్. వీడి వర్క్ అయిపోగానే ఏం చేస్తాడు, వైల్ హీ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ అగైన్ హీ విల్ notify the remaining ones. Okay, the simplest logic is that one they are following. ఇక్కడ చూడండి, to implement this inter-thread communication, they are using three methods called wait method, notify method, notify all methods. These three methods belongs to object class of java.lang package. Okay, wait method, notify method, and notify all method. Wait method makes a thread wait for resource. The name itself indicating the wait method will make the
thread wait for the resource until the resource is available. It has to wait. It will make the thread wait for another thread to complete the process. Clear, Andy? Wait thread will make a thread to wait for another thread to complete its process. మనకి స్లీప్ కి వెయిట్ కి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఎలా ఉంటుంటే స్లీప్ ఏం చేస్తుంది, పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం దాకా స్లీపింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ వెయిట్ వచ్చేసిందంటే ఇట్ విల్ మేక్ ఏ థ్రెడ్ టు వెయిట్ ఫర్ అనదర్ థ్రెడ్ టు కంప్లీట్ ఇట్స్ వర్క్. అదర్ థ్రెడ్ యొక్క వర్క్ అయిపోయేదాకా ఇది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుందండి. ద వెయిట్ మెథడ్ విల్ మేక్ ఏ థ్రెడ్ టు వెయిట్ అంటిల్ another thread has completed its process. Clear, Andy? Sleep method will make the method to sleep for some time. Okay, after the time is over, again it will start. But when we come to the main method, the one thread will wait for another thread to complete its task. మీ వర్క్ అయిపోయేదాకా నేను వెయిట్ చేస్తాను. By using this wait method, I will wait until your work is completed. అది 1 minute లో అవ్వచ్చు, 10 minutes అవ్వచ్చు, 20 minutes అవ్వచ్చు. Clear? That is the thing. Here they are using wait method. Next, సరే నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను, మీ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే you will inform me with the help of notify and notify all methods. Two methods are there, notify all. With the help of one of those two methods, you will inform me whenever your work is over. You will inform to me, sir, my work is over, now you can take it. Like that, thread 2 will, after its work is over, it will notify the thread 1, my work is over, now you can take the resource. Clear? Here notify and notify all, two methods are there. These three methods belongs to one class called object class. నేను ముందు నుంచి చదువుతున్నా అండి, మనకు మెథడ్ నేమ్స్ వచ్చినప్పుడల్లా we have to know to which class those methods belongs to which package those classes belongs to. ఆ మెథడ్స్ ఏ క్లాస్ ఏ ప్యాకేజ్ తెలియాలండి. Wait, notify all, these three methods belongs to object class of java.lang package. Remember that. Clear? Now see this one, wait method. What is the responsibilities of this wait method? It causes current thread to release the lock and wait until another thread invokes the notify method or notify all method for this object. See, it causes the current thread to release the lock and wait until another thread invokes the notify. It makes the current thread to go to waiting state until another thread notify. వేరే thread notify method execute చేసేదాకా ఇది wait లో ఉంటుందండి. It will make a thread to go to the waiting state until another thread invokes notify or notify all methods. వేరే thread notify or notify all execute చేసేదాకా ఇది waiting state లోనే ఉంటుంది. Okay, that is the wait method. It will make the current thread to release the lock and wait until another thread invokes the notify or notify all methods. Clear? Next we have the notifier is there. What is notify will say? It will wake up a thread which is in waiting state. The notify method simply wake up the threads which are in waiting state. Okay, it wakes up a single thread that is waiting on its object clock. Okay, the notify method will simply wake up the sleeping method, waiting methods. If three threads are waiting in the waiting state or in waiting, then it will choose one of those three methods and it will wake up that one. Okay, out of all those three threads which are in waiting state, one thread will be wake up by this notify method. The notify method will wake up the waiting threads. Okay, then what is this notify all? Notify all means it will wake up all the threads which are in waiting state. Notify method will wake up only one thread which are in waiting state, whereas notify all can wake up all the threads which are in the waiting state. If you want to wake up all the threads which are in the waiting state at a time, we use notify all. If you want to wake up only one thread, waiting thread at a time, we use the notify method. The notify method will wake up only one thread which is in waiting state. The notify all, you can wake up all the threads which are in the waiting state. Okay, whenever three threads are in waiting state, the notify will wake up the first thread basing on the FCFS algorithm. Whatever the thread which has entered into the waiting state first, that thread will be wake up by this notify method. చెప్పండి.
నోటిఫై ఆల్ అని యూజ్ చేస్తే అన్నిటికీ మెసేజ్ వెళ్తుంది కదా సార్, అప్పుడు ఏది ముందు వెళ్తా అని వెయిటింగ్ స్టేట్ లో అన్ని థ్రెడ్స్ అక్కడ దాన్ని ఏమంటామంటే నెక్స్ట్ వచ్చే కాన్సెప్ట్ అండి. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. దాన్ని ఏమంటే ఏది ముందు వెళ్తాను రేస్ కండిషన్ అంటాం. దట్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద రేస్ కండిషన్. అది మనం చెప్పే స్మాల్ డెఫినేషన్ అంటే రేస్ కండిషన్ అంటాం. మనకు రేస్ అంటే ఏం జనరల్ గా రన్నింగ్ రేసు, కార్ రేసు, బైక్ రేస్ అంటాం. అందరూ ఒకేసారి స్టార్ట్ అవుతారు. ఎవడో ఒకడు మాత్రం ఎవడు ముందు రీచ్ అయితే వాడిదే కప్ అండి. హీ ఈస్ ద విన్నర్, అంతే కదా. అందరూ ఒకేసారి స్టార్ట్ చేస్తారు రన్నింగ్, ఎవడు ముందు రీచ్ అయితే వాడే విన్నర్. దట్ ఈస్ ద నార్మల్ రేసింగ్. ఇక్కడ కూడా రేస్ కండిషన్ ఏంటంటే ఓఎస్ లో కానీ జావాలో కానీ రేస్ కండిషన్ మీన్స్ సమ్ టైమ్స్ మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ విల్ ట్రై టు యాక్సెస్ ద రిసోర్స్. మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ విల్ ట్రై టు యాక్సెస్ ద రిసోర్స్. అన్ని ఒకేసారి ట్రై చేస్తాయండి. ఓన్లీ ఓకే one of them will get the lock, remaining all has to wait. Okay, multiple threads will try to get the lock, one of them will succeed, remaining all has to wait. That situation is called race condition antam. It is called the race condition. అది రేపు మనం చెప్పుకోబోయే డెఫినేషన్. దీని కంటిన్యూషన్ నెక్స్ట్ చెప్పుకోబోయే డెఫినేషన్ అయితే రేస్ కండిషన్. ఓకేనండి, క్లారిటీ వచ్చిందా? అన్ని ఒకేసారి ఒకవేళ వేకప్ అయితే ఏమైతే అంటే దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ రేస్ కండిషన్. రేస్ కండిషన్ అంటే ఏం లేదు, ఆల్ విల్ ట్రై, అన్ని ట్రై చేస్తాయి, ఏదో ఒకటి సక్సెస్ అయితే రిమైనింగ్ అన్ని అన్సక్సెస్ అయినన్ని వెయిటింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఆ సక్సెస్ అయింది మాత్రం ఇట్ విల్ కంటిన్యూ. దట్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద రేస్ కండిషన్. క్లియర్? ఇక్కడ డ్యూ టు రేస్ కండిషన్స్ దెర్ ఈజ్ ఎ మోర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ డెడ్ లాక్స్. ఈ రేస్ కండిషన్స్ వల్ల మనకు డెడ్ లాక్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్, మోర్ ఛాన్సెస్ విల్ బి దేర్. మనం చెప్పుకున్నా కదా, ఒక ప్రింటర్ A4 పేపర్స్ రెండు అక్కడ ఉన్నాయి. ఒకేసారి ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ వదిలిపెట్టాం అనుకోండి, ఎవరికి వాడితే రిసోర్సెస్ తీసుకున్న హ్యాబీలో ఒక ప్రింటర్ తీసుకున్నాడు, అంటారు ఏంటో డెడ్ లాక్. బికాస్ ఆఫ్ రేస్ కండిషన్ దెర్ ఇస్ ఎ మోర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ డెడ్ లాక్. క్లియర్ అండి? ఇప్పుడు నోటిఫై ఆల్కి డిఫరెన్స్. నోటిఫై విల్ వేకప్ ఓన్లీ వన్ మెథడ్, only one thread, whereas notify all can wake up all the threads which are in the waiting state. These two methods are final methods, public void final methods. Final methods means, what is a final method in Java? ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. Final method means which cannot be overridden. Okay, those methods cannot be overridden. Method overriding is not possible on those methods. వాటిని మనం ఓవర్ రైడ్ చేయలేము. దీస్ ఆర్ ద ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్. వాటిని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి కానీ వాటి యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ మనం మార్చలేము. క్లియర్? we can't override them. That is the thing. So to understand more clearly about this one, now we have to go for the example program. We have to go for an example program to understand this inter-thread communication, how threads are communicating with one another. Simple logic we are using for understanding of the thread communication. Clear? Now we will see a sample program. సార్ 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 హలో నా వాయిస్ రావట్లేదండి.
ఎస్ సార్ ఇప్పుడు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు సార్, రావట్లేదా? వస్తుంది సార్. ఓకే అండి, వస్తుందా? సార్ నౌ వి విల్ సీ ఎ శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వన్. చెప్పండి అండి. సార్ మనం స్లీప్ కోసం ఇంటరప్ట్ వాడతాం కదా సార్, ఎక్సెప్షన్ అది రైజింగ్ ఒకసారి చూపించండి సార్. రైజ్ అర్థం ఇంటరప్ట్ కాలేదా? ఎక్సెప్షన్, ఇంటరప్ట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చేలాగా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయండి సార్. అక్కడ ఇంటరప్ట్ అంటే ఏంటంటే హార్డ్వేర్ ఇంటరప్ట్స్, అవి ఇంటరప్ట్స్ హార్డ్వేర్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు వాటి ద్వారా వచ్చే ఇంటరప్ట్స్. ఓకే, లేదంటే స్పెషల్ గా మనం ఏంటంటే ఇంటరప్ట్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి. థ్రెడ్ ని ఏంటంటే కిల్ చేయాలంటే మనమన్నా ఇంటరప్ట్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి, లేకపోతేనేమో హార్డ్వేర్ ఇంటరప్ట్స్ అలా రావాలి. సరే, మీకు ఇంటరప్ట్ మెథడ్ తో కాల్ చేస్తూ థ్రెడ్ కిల్ చేయడం నేను చూపిస్తాను. ఈ కాన్సెప్ట్ అయిపోయాక ఒక ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. ఓకే, బై కాలింగ్ థ్రెడ్ డాట్ ఇంటరప్ట్ హౌ కెన్ వి కిల్ ఏ థ్రెడ్ చూద్దాం. ఈ కాన్సెప్ట్ అయిపోయాక డెఫినెట్లీ వి విల్ డూ ఏ ప్రోగ్రామ్. Now I am taking the class name as inter-thread communication. Class name inter-thread communication అని తీసుకున్నాండి. For this one I am going to create 2 threads. మనం ఎప్పుడు 2 threads క్రియేట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి ఇంకా 2 threads చెప్తే ఇంకేం వాళ్ళు ఏమని ఫిక్స్ అవ్వద్దండి. మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు. మనం సింప్లిసిటీ కోసం 2 threads తోనే ఆపుతున్నాం ప్రతిసారి. ఓకే అండి, దీని ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఉందండి. దెర్ ఈజ్ వన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్. దట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమర్ ప్రాబ్లం అంటాం. వి కాల్ దట్ ప్రాబ్లమ్ యాజ్ ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమర్ ప్రాబ్లం. మీకు OS లో కూడా వస్తుంది మళ్ళీ ఇదే ప్రాబ్లం. కాదు, అక్కడ మీరు ప్రోగ్రామింగ్ రాయరు కానీ అల్గారిథం ఒకటి రాస్తారు. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ ఈస్ ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమర్ problem. What is this producer consumer problem is? Here 2 threads will be there. Producer will be there, consumer will be there. The duty of the producer is to produce a value. Every time it has to produce a value. The duty of consumer is to consume the value. Producer has to produce the value, consumer has to consume the value. For example, మనకు ఒక ప్లేట్ ఉంది అనుకున్నాం అనుకోండి. There is a plate. Okay, the duty of the producer is whenever the plate is empty, he has to place item in the plate. It is the responsibility of the producer. Okay, regularly he will check the plate. Whenever he feels the plate is empty, he will place item in the plate. The duty of the consumer is every time he will check the plate. Whenever the plate is full, he has to consume the items from the plate. So that problem is the producer consumer problem. They will 3 things will be there here. One producer will be there, one consumer will be there, one plate will be there. The duty of the producer is regularly he will check the plate. Every time he will check the plate. Whenever the plate becomes empty, he will place items in the plate. He will place the items in the plate. The duty of the consumer is he will also regularly verify the plate. Whenever the plate is full, he will consume the items. ఐటమ్స్ రాగానే వీడు కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాడు, ఐటమ్స్ అయిపోగానే వాడు ప్లేస్ చేస్తుంటాడండి. దీస్ 2 హ్యాస్ టు గాన్ కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూనే ఉండాలి. ప్రొడ్యూసర్ ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉండాలి, కన్జ్యూమర్ ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఐటమ్ అయిపోతే వాడు ఐటమ్ ప్లేస్ చేయాలి, ఇమీడియట్లీ ఐటమ్ రాగానే వీడు ఐటమ్ తీసుకోవాలి. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమర్ ప్రాబ్లం. ఇది అర్థమైందంటే వాట్ ఈస్ దట్ ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమర్ ప్రాబ్లం? Is clear what is the producer consumer problem? Yes, sir. అది మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్. ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ కి లేదా ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ కి ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. OS లో కూడా మనకు డైరెక్ట్ గా మీకు అదే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు, ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమర్ ప్రాబ్లం. సో ఫర్ దట్ ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమర్ ప్రాబ్లం వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్. నేను ఒక థ్రెడ్ తీసుకుంటున్నాను, ప్రొడ్యూసర్ ఒక థ్రెడ్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఐ ఆమ్ క్రియేటింగ్ ఏ థ్రెడ్ ఫర్ ప్రొడ్యూసర్. క్లాస్ ప్రొడ్యూసర్ ఎక్స్టెండ్స్ థ్రెడ్. పబ్లిక్ వైడ్ రన్. ఓకే, ప్రొడ్యూసర్ ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశానండి. సిమిలర్లీ కన్జ్యూమర్ కోసం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ క్లాస్ ఫర్ కన్జ్యూమర్.
క్లియర్. నౌ ఫర్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కన్జ్యూమర్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ 2 క్లాసెస్. వాళ్ళకి నేను ఏం చేస్తానంటే థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నానండి. ప్రొడ్యూసర్ P is equal to new producer, consumer C is equal to new consumer. So P dot start C dot start. ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమర్ తీసుకున్నామంటే అలా క్రియేట్ చేసామండి. ఇప్పుడు ఈ ప్రొడ్యూసర్ డ్యూటీ ఏంటి? కంటిన్యూగా ఈ ప్రొడ్యూసర్ యొక్క డ్యూటీ ఏంటి? కంటిన్యూగా ఆ ప్లేట్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. ప్లేట్ ఎప్పుడు ఖాళీ అయితే అప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్లేట్ లో వాల్యూస్ ప్లేస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్. అంటే ఈ P అనే థ్రెడ్ ఏం చేయాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు కంటిన్యూస్లీ అబ్జర్వ్ whether the items are over or not. Whenever the items are over, it has to place the items in that one. ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ జరుగుతూనే ఉండాలి. ఇట్ హ్యాస్ టు అబ్జర్వ్ అండ్ whenever the items are over, it has to continuously place the items. కన్జ్యూమర్ కూడా సేమ్ వర్క్ చేయాలి. సో దీనికోసం నేను ఏం చేస్తుంటే మనకు ఒక ప్లేట్ కావాలి మిడిల్ లో. బిట్వీన్ ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమర్ వి వాంట్ ఏ ప్లేట్. దానికోసం క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను. క్లాస్ క్యారియర్ అనుకోండి, అంటే క్లాస్ క్యారియర్. ఒక క్యారియర్ అనే క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను మధ్యలో. ఓకే, దీంట్లో 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయండి క్యారియర్ లో. వాయిడ్ పుట్ వాల్యూ 1 మెథడ్ ఉంది, ఇంకొక మెథడ్ ఉందండి వాయిడ్ గెట్ వాల్యూ. చెప్పండి. ఇక్కడ ప్లేట్ అనేది నోటిఫై లాగా వర్క్ చేస్తుందా సార్? ప్లేట్ నోటిఫై కాదండి. ప్రొడ్యూసర్ ప్లేట్ లో ఐటమ్స్ అయిపోతే ప్లేస్ చేయాలి. కన్జ్యూమర్ ప్లేట్ లో ఐటమ్స్ వస్తే తీసుకోవాలి. ప్లేట్ అనేది అక్కడ కాన్స్టెంట్ 1 ప్లేట్ ఉంటుంది. ప్రొడ్యూసర్ కనుక ఐటమ్స్ అయిపోతే ఎవరో ఒకరు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రొడ్యూసర్ ఏం చేస్తారంటే ప్లేట్ ఎంటీ అవ్వగానే అందులో ఐటమ్స్ ప్లేస్ చేసి హీ విల్ పాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు కన్జ్యూమర్. కన్జ్యూమర్ ఏం చేస్తారంటే హీ విల్ టేక్ ద ఐటమ్స్, హీ విల్ పాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ప్రొడ్యూసర్. వీడి ఐటమ్స్ ప్లేస్ చేయగానే హీ విల్ పాస్ మెసేజ్ టు కన్జ్యూమర్, ప్లేట్ ఐటమ్స్ ఆర్ రెడీ. మళ్ళీ కన్జ్యూమర్ ఐటమ్స్ తీసుకొని వెంటనే హీ విల్ పాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద ప్రొడ్యూసర్, నౌ ద ప్లేట్ ఈజ్ ఎంటీ. వీడేమో ఫుల్ చేసి మెసేజ్ పంపిస్తాడు, వాడేమో ఎంటీ చేసి మెసేజ్ పంపిస్తాడు. ఇక్కడ ప్లేట్ అనేది ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ 1 అండి. ఆ మెసేజ్ పంపించడం కోసం మనం నోటిఫై మెథడ్ వాడతాము. చూద్దాం, ఐ విల్ షో యూ దట్ వన్. ఒక 2 minutes అయితే మీకు ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. దెన్ యూ విల్ గెట్ దట్ ఐడియా. ఇప్పుడు నేను క్లాస్ క్యారియర్ తీసుకున్నాను. ఇందులో 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. వన్ ఈజ్ పుట్ వాల్యూ మెథడ్, వన్ ఈజ్ గెట్ వాల్యూ మెథడ్. ప్రొడ్యూసర్ హ్యాస్ టు పుట్ వాల్యూస్ యూజింగ్ పుట్ వాల్యూ. కన్జ్యూమర్ విల్ టేక్ ద వాల్యూ బై యూజింగ్ గెట్ వాల్యూ. ప్రొడ్యూసర్ ఏమో పుట్ వాల్యూ ద్వారా హీ విల్ ఆల్వేస్ పుట్ వాల్యూస్. కన్జ్యూమర్ విల్ ఆల్వేస్ టేక్ ద వాల్యూస్ బై యూజింగ్ గెట్ వాల్యూ. గెట్ వాల్యూ ద్వారా వీడు ఎప్పుడు వాల్యూ తీసుకుంటూ ఉంటాడు, వీడేమో పుట్ వాల్యూ ద్వారా ఎప్పుడు వాల్యూ ప్లేస్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ మనకు ప్లేట్ కావాలి. ఇక్కడ నేను ప్లేట్ కింద ఏం తీసుకున్నాను, ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 వేరియబుల్ యాజ్ ఎ ప్లేట్ హియర్. నేను కమ్యూనికేటెడ్ అండర్స్కోర్ వాల్యూ అనే ఒక వేరియబుల్ ని తీసుకుంటున్నాను అండి. ఒక ఇంటీజర్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, దాని నేమ్ జస్ట్ కమ్యూనికేటెడ్ అండర్స్కోర్ వాల్యూ అని పెట్టాను. ఓకే, దిస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ప్లేట్. నా దృష్టిలో ఇది ప్లేట్ అండి. ప్రొడ్యూసర్ నా ఏమైందంటే ఇక్కడ సింపుల్ గా నేను రాసే ప్రోగ్రాము, ప్రొడ్యూసర్ ప్రతిసారి ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూని ఇందులో ప్లేస్ చేయాలి. దీంట్లోకి ఇంటీజర్ వాల్యూ రాగానే కన్జ్యూమర్ ఏం చేయాలి, ఆ ఇంటీజర్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ప్రొడ్యూసర్ ప్రతిసారి ఇందులో ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ పెడుతూ ఉంటాడు, వీడి ప్రతిసారి వాల్యూ రాగానే వీడు తీసుకుంటూ ఉంటాడు. ఓకే, వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ ప్లేట్, వీఆర్ టేకింగ్ దట్ కమ్యూనికేటెడ్ వాల్యూ వేరియబుల్ ఇంటూ కమ్యూనికేటెడ్ వాల్యూ. దిస్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ఏ ప్లేట్. క్లియర్ అండి? అప్పుడు దాన్ని ఫైనల్ వాల్యూ చేర్చగలను సార్. ఫైనల్ చేర్చగలను సార్. ఫైనల్లీ చేశారు అనుకోండి కాన్స్టెంట్ అయిపోద్ది, పూర్తిగా కాన్స్టెంట్. కానీ ఇక్కడ మన ఏమేంటి, ప్రొడ్యూసర్ ప్రతిసారి అందులో కొత్త వాల్యూ ప్లేస్ చేయాలి, కన్జ్యూమర్ తీసుకోవాలి. అంటే ప్రతిసారి దాని వాల్యూ మారాలి కదండి. దానికి ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను వాల్యూ 1 ఇచ్చాను, కన్జ్యూమర్ వాల్యూ 1 తీసేసుకున్నాడు. తర్వాత వాల్యూ 2 ఇచ్చాను, 2 తీసుకున్నాడు. 3 ఇచ్చాను, 3. ప్రతిసారి మనం అదే వాల్యూ ఉంటే ఫైనల్లీ వాడితే అది కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది. పూర్తిగా కాన్స్టెంట్ అయితే వాల్యూ మార్చలేము. మన ఇక్కడ ఏంది, ప్రొడ్యూసర్ ప్రతిసారి వాడికి నచ్చిన వాల్యూ ఇస్తూ ఉన్నాడు, అది కన్జ్యూమర్ తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఇది అందువల్ల దాన్ని మనం ఫైనల్లీ చేయలేము. వీ విల్ టేక్ యాజ్ నార్మల్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్. నార్మల్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ కింద తీసుకున్నాము.
ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఏం చేయాలంటే పుట్ వాల్యూ హీ హ్యాస్ టు కాల్ దిస్ పుట్ వాల్యూ. ప్రొడ్యూసర్ ఏం పుట్ వాల్యూని కాల్ చేయాలి, కన్జ్యూమర్ వచ్చేసి గెట్ వాల్యూని కాల్ చేయాలి. ఓకే, నేనేం చేస్తున్నా అంటే ప్రొడ్యూసర్ ఈస్ గోయింగ్ టు లాక్ దిస్ వన్, హీ ఈస్ గోయింగ్ టు లాక్ ద put value method. Producer is locking the put value method. At the same time, consumer is locking the get value method. వీడేమో put value లాక్ చేశాడు, వీడు get value లాక్ చేశాడండి. క్లియర్? సో ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ద ప్రొడ్యూసర్ విల్ డూ ఈస్, మన ఇక్కడ నుంచి అక్కడ దీనికి రిలేషన్ రావాలి కాబట్టి యాక్సెస్ కోసం మళ్ళీ ఎప్పట్లో ఏం చేస్తాము, క్యారియర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము. క్యారియర్ నేను సిఆర్ అనుకుంటున్నా దాని ఆబ్జెక్ట్ ని, క్యారియర్ ఆబ్జెక్ట్ ని సిఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్యారియర్ ఆఫ్. ఆ క్యారియర్ క్లాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ సిఆర్ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని ప్రొడ్యూసర్ కి పాస్ చేసాము, కన్జ్యూమర్ కి పాస్ చేసాము, ఇద్దరికి పాస్ చేసాము. వి హావ్ పాస్ దట్ వన్ టు బోత్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కన్జ్యూమర్. ప్రొడ్యూసర్ స్పెల్లింగ్ తప్పు వచ్చింది. ఎక్కడండి, ఎక్కడ తప్పు వచ్చింది? అందుకే రెడ్ డాట్స్ పడింది. అదే ఎక్కడ ఏ లైన్? ప్రొడ్యూసర్ అని పెట్టినారు, ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ అని. 13th లైన్. ఓకే ఓకే ఓకే, ఇక్కడ రాంగ్ రాశానా? yes, ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ రాశాను. ఇప్పుడు చూడండి, మన ప్రొడ్యూసర్ కి కన్జ్యూమర్ కి ఇద్దరికి ఏం చేస్తున్నాము, క్యారియర్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేస్తున్నాము. అలాగే థ్రెడ్ సింక్రనైజేషన్ లో పాస్ చేస్తాం. అలాగే అందువల్ల ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ కూడా క్లాస్ క్యారియర్ సిఆర్ తీసుకొని ప్రొడ్యూసర్ కి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాసుకుంటున్నాము, ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ క్యారియర్ సిఆర్. దిస్ డాట్ సిఆర్. ఓకే, at the producer side we have created the producer side వర్క్ కంప్లీట్ అయిందండి. మళ్ళీ కన్జ్యూమర్ సైడ్ కూడా నేను కన్స్ట్రక్టర్ ఒకటి తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ ఎవరిని కాల్ చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా పుట్ అండర్ స్కోర్ వాల్యూని కాల్ చేయాలి. ఈ హ్యాస్ టు కాల్ ద పుట్ అండర్ స్కోర్ వాల్యూ. ప్రొడ్యూసర్ హ్యాస్ టు కాల్ ద పుట్ అండర్ స్కోర్ వాల్యూ. కన్జ్యూమర్ ఎవరిని కాల్ చేయాలి, గెట్ అండర్ స్కోర్ వాల్యూ. ఈ హ్యాస్ టు కాల్ ద గెట్ అండర్ స్కోర్ వాల్యూ. ఇంతవరకు క్లియర్ అండి. క్యారియర్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని ద ప్రొడ్యూసర్ ఈస్ కాలింగ్ ద పుట్ అండర్ స్కోర్ వాల్యూ. రన్ మెథడ్ లో పుట్ అండర్ స్కోర్ వాల్యూని కాల్ చేస్తున్నాడు, వీడియోమో రన్ మెథడ్ లో గెట్ అండర్ స్కోర్ వాల్యూని కాల్ చేస్తున్నాడు. హీ లాక్డ్ ద ఫస్ట్ వన్, హీ ఈస్ కాలింగ్ దట్ ఫస్ట్ వన్. హీ లాక్డ్ ద సెకండ్ వన్, హీ ఈస్ యూజింగ్ దట్ వన్. క్లియర్ అండి? వీడి దాన్ని వీడిని కాల్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ డ్యూటీ ఏంటి, మన డ్యూటీ he has to put the values. ప్రతిసారి వాల్యూస్ ప్లేస్ చేస్తూ ఉండాలి, న్యూ వాల్యూస్ ప్లేస్ చేయాలి. అంటే వీడికి కాల్ చేసిన ప్రతిసారి ఒక వాల్యూ ఇవ్వాలి కదా దీనికి. టైమ్ ఆఫ్ కాలింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ హీ హాస్ టు ప్రొవైడ్ ద వాల్యూ. అందుకోసం నేను ఏం చేశాను అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడ్యూసర్ కంటిన్యూగా 10 వాల్యూస్ ఇవ్వాలి అనుకున్నారు. i is equal to 1, i less than or equal to 10, i plus plus. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ప్రొడ్యూసర్ ఫస్ట్ టైం పుట్ అండర్ స్కోర్ వాల్యూని కాల్ చేసినప్పుడు i is equal to 1 కాబట్టి 1 పాస్ చేస్తున్నాడు. సెకండ్ టైం ఏం పాస్ చేస్తున్నాడు, 2 పాస్ చేస్తున్నాడు. థర్డ్ టైం 3, ఫోర్త్ టైం 4. ఇలా సారీ డిక్లేర్ చేయలేదు, నో ప్రాబ్లం, డిక్లేర్ చేద్దాము. సో ద ప్రొడ్యూసర్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ పాసింగ్ ద వాల్యూస్. ఏదో ఒక వాల్యూ పాస్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఏం చేశాను అంటే ఒక లూప్ తీసుకున్నాను, 10 టైమ్స్ లూప్ తీసుకొని ఆ లూప్ వాల్యూవే పాస్ చేస్తున్నాను అండి. వేరే వాల్యూ పాస్ చేయకుండా లూప్ వాల్యూ పాస్ ఈజ్ పాసింగ్ వాల్యూ. అర్థమైందండి? ఇక్కడ i is equal to 1 అన్నప్పుడు ఆ 1నే పాస్ చేస్తున్నాను. మారుద్దామండి. ఇక్కడ ఈ 2 లైన్స్ అర్థమైనాయి కదా ముందు మీకు. ఇది ఎందుకు రాంగ్ వచ్చిందో నేను చెప్తాను. ఇది అర్థమైంది కదండి. ఈ ఫర్ లూప్ ఎందుకు రాశానంటే ఎన్ని వాల్యూస్ పంపించాలనుకుంటున్నాడు, కంటిన్యూగా 10 వాల్యూస్ పంపించాలి అనుకున్నాడు. సో నేను i is equal to 1 నుంచి i less than or equal to 10 దాకా రాశాను. 10 వాల్యూస్ ఏం పంపించాలి అంటే ప్రతిసారి కొత్త వాల్యూ ఎందుకు మళ్ళీ వెతుక్కోవటం ఎందుకని నేను ఆ i వాల్యూనే ప్రతిసారి పంపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ టైం 1 వస్తాను, సెకండ్ టైం 2, థర్డ్ టైం 3, ఫోర్త్ టైం 4, ఫిఫ్త్ టైం 5 అలా. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే పుట్ అండర్ స్కోర్ వాల్యూకి i అనే ఒక పారామీటర్ పంపిస్తున్నాం కాబట్టి
దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక పారామీటర్ కావాలి. వి వాంట్ ఏ పారామీటర్ టు రిసీవ్ దట్ వన్. ఇంట్ ఐ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ మీరు పాస్ చేసిన వాల్యూ ఎక్కడికి వస్తుంది? ఈ ఐ వాల్యూ ఎక్కడికి వస్తుంది? ఇట్ విల్ కమ్ టు దిస్ ఐ. అది ఇక్కడికి వస్తుంది. దాన్ని ఎవరికి ఇవ్వాలి? మనం కమ్యూనికేటెడ్ వాల్యూకి ఇవ్వాలి. సో వీఆర్ కాపీయింగ్ దట్ వన్ టు కమ్యూనికేటెడ్ అండర్స్కోర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ. ఈ కమ్యూనికేటెడ్ అండర్స్కోర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ దీనికి ఇవ్వాలండి మనం. సారీ, ఇది సి స్మాల్ లెటర్ తీసుకున్నాను. అర్థమైందా నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇది ఇక్కడ? ఫస్ట్ ఫర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పుట్ సిఆర్ డాట్ పుట్ అండర్స్కోర్ వాల్యూ ఆఫ్ 1 ఇక్కడికి వచ్చేసింది. కమ్యూనికేటెడ్ అండర్స్కోర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సెకండ్ టైం ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ కమ్యూనికేటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ 3కి కమ్యూనికేటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 3. అయితే ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనం చెప్పుకుంది ఏంటి? ప్రొడ్యూసరు ప్లేట్ ఎంటీగా ఉంది లేదో చూసుకొని, ఎంటీగా ఉంటే ప్లేస్ చేయాలి, ఆల్రెడీ ఫుల్ గా ఉంటే ప్లేస్ చేయకూడదు కదా. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్ హ్యాస్ టు వెరిఫై ద ప్లేట్. ప్రతిసారి ప్లేట్ చెక్ చేయాలి. ప్లేట్ ఖాళీగా ఉంటేనే ఐటమ్స్ ప్లేస్ చేయాలి, ఖాళీగా లేకపోతే ఐటమ్స్ ప్లేస్ చేయకూడదు. ఈ హ్యాస్ టు చెక్ ద ప్లేట్ రెగ్యులర్లీ. రెగ్యులర్ గా ప్లేట్ చెక్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎప్పుడు ప్లేట్ ఖాళీగా ఉన్నా ఐటమ్స్ ప్లేస్ చేయాలి. ఒక ప్లేట్ ఖాళీగా లేదు అంటే he has to, if the plate is not empty, he has to place the items in that one. నేను ప్లేట్ ఖాళీగా ఉందా లేదా తెలియటం కోసం ఒక వేరియబుల్ వాడుతున్నాను, బులియన్ బిజీ. ఇనిషియల్ గా ప్లేట్ ఖాళీగా ఉంది. ఇనిషియల్లీ వీఆర్ టేకింగ్ వన్ వేరియబుల్ బిజీ వేరియబుల్. బిజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అంటే ప్లేట్ ఈజ్ ఎంటీ. ఇనిషియల్లీ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ బులియన్ వేరియబుల్ బిజీ హూజ్ వాల్యూ ఈజ్ ఫాల్స్. బులియన్ ఈజ్ బిజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ద ప్లేట్ ఈజ్ ఎంటీ అని. ఓకే, బిజీ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్రూ అంటే ద ప్లేట్ ఈజ్ ఫుల్. అర్థమైందండి ఇక్కడ నేను తీసుకున్న వేరియబుల్ మీనింగ్. బిజీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫాల్స్ మీన్స్ ద ప్లేట్ ఈజ్ ఎంటీ. బిజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫుల్ ట్రూ మీన్స్ ద ప్లేట్ ఈజ్ ఫుల్. పుట్ వాల్యూ మెథడ్ కాల్ చేయగానే వాడు వాల్యూ ప్లేస్ చేయడు. మన ఎప్పుడైతే పుట్ వాల్యూ మెథడ్ కాల్ చేస్తాడో అప్పుడు వీడు ఏం చేస్తాడంటే ముందు చెక్ చేసుకుంటాడు. ప్లేట్ ని కంటిన్యూగా చెక్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఓకే, he will regularly check the plate while busy. ఒకవేళ కనుక బిజీ అయితే while busy is equal to true. busy is equal to true అంటే మీనింగ్ ఏమంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వన్? బిజీ ట్రూ వచ్చింది అంటే ప్లేట్ ఇస్ ఫుల్. ప్లేట్ ఫుల్ కాబట్టి ఇంకా ప్రొడ్యూసర్ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ప్లేట్ ఫుల్ గా ఉంది కాబట్టి ప్లేట్ లో ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా ప్రొడ్యూసర్ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సిగ్నల్ ఇవ్వాలి. he has to wait. ఫస్ట్ he will wait. ఒకవేళ ప్లేట్ ఫుల్ గా ఉంటే he will call the wait method. while busy is equal to ప్లేట్ ఫుల్ గా ఉన్నంత సేపు కూడా వీడు ఏం చేస్తాడు? he will be in waiting state. తీరండి, while busy is equal to wait, execute wait. That means whenever the plate is full he will wait. ఓకే, ఒకవేళ ప్లేట్ ఎంటీ అయితే వాట్ he has to do? ప్లేట్ ఎంటీ అయినప్పుడు he has to place the value. ప్లేట్ ఎంటీ అయినప్పుడు he will place item in the plate. ప్లేట్ లో ఐటమ్ ప్లేస్ తర్వాత he will make busy is equal to, మళ్ళీ ప్లేట్ ఫుల్ అయినట్టుగా ఇండికేట్ చేయాలి. busy equal to రాసి notify. This is the work he will do. ప్రతిసారి చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఎప్పుడు ట్రూ అయినా సరే వాడు ఏం చేస్తాడు? వెయిటింగ్ స్టేట్ లో ఉంటాడు. వెయిటింగ్ స్టేట్ లో ఎంతసేపు ఉంటాడు అంటే బిజీ ట్రూ ఉన్నంతసేపు వాడు వెయిటింగ్ స్టేట్ లోనే ఉంటాడు. ఒకవేళ ఎప్పుడన్నా బిజీ కనుక ఫాల్స్ అయితే he will take the ఐ వాల్యూ తీసుకొని కమ్యూనికేటెడ్ వాల్యూలో, అంటే ఇది ప్లేట్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఆ ఐ వాల్యూని ఆ ప్లేట్ లో ప్లేస్ చేస్తాడు. he will place the item in the plate. ప్లేట్ లో ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఐటమ్ ప్లేస్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు బిజీ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ ఏమైంది? ట్రూ అయింది. సో హీఈస్ మేకింగ్ బిజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. ఇప్పుడు ఇందాకేమో ఐటమ్ ప్లేట్ ఎంటీగా ఉంది కాబట్టి బిజీ ఫాల్స్ వచ్చింది. బిజీ ఫాల్స్ వచ్చింది కాబట్టి వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్లీ హీ విల్ టేక్ ద ఐ వాల్యూ, హీ విల్ ప్లేస్ ఇన్ ద ప్లేట్. ప్లేట్ లో ప్లేస్ చేశాడు. ఇప్పుడు ప్లేట్ లో ఐటమ్ ప్లేస్ చేశారు కాబట్టి హీ విల్ మేక్ బిజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ, నోటిఫై.
బిజీ ఈక్వల్ టు చేసి హీ విల్ సెండ్ సిగ్నల్ టు ద కన్జ్యూమర్. ఓకే, ప్లేట్ లో ఐటమ్ ఉంది అని చెప్పేసి హీ విల్ సెండ్ సిగ్నల్ టు ద కన్జ్యూమర్. వాడు కన్జ్యూమర్ కి సిగ్నల్ పంపిస్తాడు. సిమిలర్లీ కన్జ్యూమర్ సైడ్ గెట్ వాల్యూ, కన్జ్యూమర్ విల్ కాల్ ద గెట్ వాల్యూ. దిస్ కన్జ్యూమర్ ప్రోగ్రామ్ థ్రెడ్ విల్ కాల్ ద గెట్ వాల్యూ. గెట్ వాల్యూని కాల్ చేస్తుంది. ఈ గెట్ వాల్యూలో ఏం జరుగుతుంది అంటే వీడు కూడా ప్రతిసారి ఏం చేస్తాడు, వైల్ బిజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్. ఒకవేళ బిజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ ఉంటే అంటే ప్లేట్ ఎంటీగా ఉంటే, వీడు ఏం చేస్తాడు, వెయిట్ చేస్తాడు. ప్లేట్ లోకి ఐటమ్స్ వచ్చేదాకా హీ విల్ వెయిట్. ఇఫ్ బిజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ హీ విల్ వెయిట్. ఓకే, ఒకవేళ ప్లేట్ లో కనుక వాల్యూస్ వస్తే వాడు ఏం చేస్తాడు అంటే హీ విల్ టేక్ ద వాల్యూ, హీ విల్ కన్జ్యూమ్ ద వాల్యూ. ఆ వాల్యూ తీసుకున్నాడు అంటానికి గుర్తుగా నేనేం చేస్తానంటే ప్రింట్ చేస్తానండి. వాడు వాల్యూని తీసుకున్నాడు అంటానికి గుర్తు కోసం మనం ప్రింట్ చేద్దాం. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ గెట్ కన్జ్యూమ్డ్ వాల్యూ. ఆ కన్జ్యూమ్డ్ వాల్యూను డిస్ప్లే చేస్తున్నాను యూజర్ గా మనకి. he will consume the value. What is the value he will consume? That I am going to display. Okay, system dot out of println consumed value is communicated underscore value. తర్వాత వీడు ఏం చేస్తారు, కన్జ్యూమ్ చేసిన తర్వాత he will make busy is equal to false. అంటే ఇప్పుడు ప్లేట్ లో ఉన్న వాల్యూ తీసేసుకున్నాడు కాబట్టి ప్లేట్ ఏమైంది, ఎంటీ అయింది. దట్స్ వై he is placing busy is equal to false. He will notify to producer. వీడు మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్ కి నోటిఫై చేస్తాడు. క్లియర్ అండి. ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను అంటే వీడు ఐ కమ్యూనికేటెడ్ వాల్యూలో కమ్యూనికేటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ అందులో ప్లేస్ చేశాడు. మనకు తెలియాలి కాబట్టి సిస్టమ్ మీద డిస్ప్లే చేసుకుందాం. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ప్రొడ్యూస్డ్ వాల్యూ. ఓకే అండి, ఇదండి మనకు టోటల్ వర్క్ వీళ్ళది. దిస్ ఈస్ ద టోటల్ వర్క్. ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఈ మెథడ్ చూడండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. మీకు ఏమన్నా లైన్స్ ఇక్కడ ఒకటి మర్చిపోయామండి, వెయిట్ మెథడ్ వాడాం కదా. ద వెయిట్ మెథడ్ రిక్వైర్స్ ద హ్యాండిల్ ద ఇంటరప్ట్ ఎక్సెప్షన్. ఈ వెయిట్ మెథడ్ లో కూడా దర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇంటరప్ట్స్. దీంట్లో కూడా ఇంటరప్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. దీనికి కూడా మనం ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ వాడాలి. సో ఈ వెయిట్ మెథడ్ కోసం నేను ఒక ట్రై బ్లాక్ వాడుతున్నాను, ట్రై క్యాచ్ ఫర్ దిస్ వెయిట్ మెథడ్ ఆల్సో. Like sleep method, for this wait method also we have to use the exception handling. కింద కూడా ఒక వెయిట్ మెథడ్ వాడాము, దానికి కూడా ట్రై క్యాచ్ వాడాల్సిందే ఆ వెయిట్ మెథడ్ కూడా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద టోటల్ థింగ్. టోటల్లీ దిస్ ఈస్ ద పుట్ వాల్యూ మెథడ్, దిస్ ఈస్ ద గెట్ వాల్యూ మెథడ్. ఒక్కసారి మీకు ముందు అవుట్పుట్ చూపిస్తాను, దెన్ యూ కెన్ డిస్కస్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చూద్దామండి. ఉండండి. లూప్ ఎందుకో రిపీట్ అవ్వట్లేదు. ప్రొడ్యూసర్ వాల్యూ 1 ఇచ్చాడు, కన్జ్యూమర్ హ్యాస్ టేకెన్ దట్ 1. మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్ 2 ప్లేస్ చేశాడు. ఇక్కడ నోటిఫై రావట్లేదా? ఒక నిమిషం అండి.
consumer exit అవ్వట్లేదా? ఒక్క నిమిషం అవ్వట్లేదు సెకండ్ టైంకి. ఓకే 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 సారీ. కన్జ్యూమర్ కూడా ఎన్ని వాల్యూస్ రీడ్ చేయాలి? 10 వాల్యూస్ ప్లేస్ చేయాలి కాబట్టి కన్జ్యూమర్ కూడా 10 వాల్యూస్ కన్జ్యూమ్ చేయాలి. హీ హాస్ టు టేక్ ద 10 వాల్యూస్. లూప్ లో పెట్ట మర్చిపోయామండి ఇక్కడ. Now see this output. Produced value 1, consumed value 1, produced value 2, consumed value 2, produced value 3, consumed value 3, produced value 4, consumed value 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. నేను 10K రాశాను, అలా మనం ఎంతకైనా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక్కసారి మీరు పుట్ వాల్యూ ఉందండి, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? So that we can get clarification on this program. ఒక్కసారి ఇది ప్రోగ్రామ్ చదవండి. గైస్, ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? ఆ పుట్ వాల్యూ మెథడ్, గెట్ వాల్యూ మెథడ్స్ క్లియరా కాదా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్ టు యూ. చూడాలండి ఈ ప్రోగ్రామ్, బై హార్ట్ చేయాలంటే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. లాజిక్ అర్థమైతే వెరీ వెరీ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే బిజీ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. నా దగ్గర మనం అనుకున్న ఫుడ్ ప్లేట్ ఎవరయ్యా అంటే కమ్యూనికేటెడ్ వాల్యూ ఇస్ ద ఫుడ్ ప్లేట్. ఈ బిజీ అనేది ఏంటంటే ప్లేట్ ఎంటీగా ఉందా లేదా ఇండికేట్ చేయడం కోసం ఈ బిజీ అనే వేరియబుల్ వాడుతున్నాము. ఓకే, పుట్ అండర్ స్కోర్ వాల్యూని కాల్ చేసినప్పుడు అది ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్లేట్ కనుక ఫుల్ గా ఉంటే వెయిటింగ్ స్టేట్ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ కంటిన్యూ టు ఇన్ వెయిటింగ్ స్టేట్ అంటిల్ ప్లేట్ ఈస్ ఎంటీ. ప్లేట్ ఎంటీ అయ్యేదాకా అది కంటిన్యూగా ఫుల్ వెయిటింగ్ స్టేట్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, వైల్ బిజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ, బిజీ ట్రూ అయిన ప్రతిసారి ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద వెయిటింగ్ స్టేట్ ఓన్లీ. ఎప్పుడైతే బిజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ వస్తుందో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ టేక్ ద వాల్యూ, వాటి పంపించిన ప్రొడ్యూసర్ కార్ నుంచి ఇట్ విల్ టేక్ ద వాల్యూ ఐ. ఓకే, కమ్యూనికేటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ప్రొడ్యూసర్ ఇచ్చిన వాల్యూని కమ్యూనికేటెడ్ వాల్యూ అంటే ప్లేట్ లో ప్లేస్ చేస్తాము. ద వాల్యూ ఈజ్ కాపీడ్ టు ద ప్లేట్. క్లియర్? అది ప్లేట్ లో కాపీ అయిన గ్యారంటీ కోసం మనం దాన్ని డిస్ప్లే చేసుకుంటున్నాము. టు కన్ఫర్మ్ ఇట్ ఈస్ కాపీ టు ద ప్లేట్, ప్లేట్ లో కాపీ అయింది అంతం కోసం. క్లియర్? నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, మరి ప్లేట్ లోకి అది వచ్చేసింది కాబట్టి ప్లేట్ ఫుల్ అని చెప్పి ఇండికేట్ చేయాలి. దానికోసం ఏం చేశాను, బిజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ బిజీ ఈక్వల్ ట్రూ చేశాను. బిజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ వచ్చినప్పుడు వాల్యూ తీసుకున్నాము, ప్లేట్ లో పెట్టాము. దాన్ని మరి ఇప్పుడు ఫుల్ అయిపోయింది కాబట్టి దాని ఇండికేషన్ కోసం బిజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ తీసుకున్నాము. వీ హ్యావ్ టేకెన్ బిజీ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్రూ. తర్వాత కన్జ్యూమర్ కి సిగ్నల్ పంపించాలి కాబట్టి నోటిఫై మెథడ్ వాస్ కాల్డ్. ఓకే, వీ హ్యావ్ కాల్డ్ ద నోటిఫై మెథడ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ టు ఇండికేట్ ద టు గివ్ సిగ్నల్ టు కన్జ్యూమర్. మళ్ళీ కన్జ్యూమర్ సైడ్ ఏం చేస్తాడు, హీ విల్ రెగ్యులర్లీ చెక్ ద ప్లేట్. వీడి కూడా రెగ్యులర్ గా ప్లేట్ చెక్ చేస్తూ ఉంటాడు. అంటిల్ ద ప్లేట్ ఈస్ ఫుల్, ప్లేట్ ఫుల్ అయ్యేదాకా హీ విల్ బి ఇన్ వెయిటింగ్ స్టేట్. ప్లేట్ ఎంటీగా ఉన్నంతసేపు వాడు వెయిటింగ్ స్టేట్ లో ఉంటాడు. వెన్ ఎవర్ ద ప్లేట్ ఈస్ ఫుల్ హీ విల్ కన్జ్యూమ్ ద వాల్యూ, హీ విల్ టేక్ ద వాల్యూ. వాడు వాల్యూ తీసుకున్నాడని గుర్తు కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆ వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. వీఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ ద వాల్యూ టు కన్ఫర్మ్ హీ కన్జ్యూమ్డ్ ద వాల్యూ. వాడు వాల్యూ కన్జ్యూమ్ చేసుకున్నాక అది ఎంటీ అయిపోయిందని ఇండికేషన్ కోసం we are setting the busy to false. We are setting the busy to false to indicate the consumer has emptied the plate. The plate is now empty. After making the plate empty, he will notify the producer again. He will notify the producer again. Okay, this will continue. ఇది కంటిన్యూగా జరుగుతూనే ఉంటుందండి.
ఎంతసేపు ప్రొడ్యూసర్ వాల్యూ ప్లేస్ ప్రతిసారి కన్జ్యూమర్ తీసుకుంటాడు, కన్జ్యూమర్ వాల్యూ తీసుకున్న ప్రతిసారి ప్రొడ్యూసర్ విల్ ప్లేస్ ద వాల్యూ. ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే అన్లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది. కండిషన్ అవసరం లేదండి. ప్రొడ్యూసర్ కంటిన్యూగా వాల్యూస్ ప్లేస్ చేస్తూనే ఉంటాడు, కన్జ్యూమర్ విల్ కంటిన్యూస్లీ టేక్ ద వాల్యూస్. ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్. ప్రొడ్యూసర్ వాల్యూస్ ప్లేస్ చేస్తూనే ఉంటాడు, కన్జ్యూమర్ వాల్యూస్ తీసుకుంటూనే ఉంటాడు. దిస్ ప్రాసెస్ విల్ గో ఆన్ కంటిన్యూస్లీ. క్లియర్? ఇది కంటిన్యూగా జరుగుతూనే ఉంటుంది. ది ప్రాసెస్ విల్ గో ఆన్ కంటిన్యూస్లీ. అందుకే నేనేం చేశాను అంటే కంటిన్యూగా వెళ్తాను ఎందుకు లేని ఓన్లీ 10 times రాశాను, జస్ట్ 10 times. This is a small sample program for inter-thread communication between the threads. Clear? So a small program to understand the inter-thread communication between the threads. This is the small sample program. It's clear, guys? ఇక్కడ మనం ఏం వాడామంటే notify కానీ notify all. We can use either notify or notify all. Notify one, notify all one, the work will be same. It will take the same thing. Notify all ఇప్పుడు వాడతామంటే when we have multiple waiting threads. If there are multiple waiting threads and if you want to wake up all the threads at a time, we use notify all. If you want to wake up only one waiting thread, we use the notify. Here the points is wait method, notify all method. These three does not belongs to thread class. They belongs to object class of java.lang package. మనం ఏమనుకుంటాం అంటే స్లీప్ థ్రెడ్ క్లాస్ దే కదా అని చెప్పేసి, అలాగే వెయిట్ మెథడ్, నోటిఫై మెథడ్స్ కూడా ఆల్సో వి ఫీల్ దట్ దే బిలాంగ్స్ టు ద థ్రెడ్ క్లాస్ ఉంది. ఫ్లోలో ఏం చేస్తామంటే వీటిని కూడా థ్రెడ్ క్లాస్ సంబంధించినవి చెప్తాం, మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ లో వాడుతున్నాం కదా అని. బట్ యాక్చువల్లీ దే డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు థ్రెడ్ క్లాస్. దే బిలాంగ్స్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. దే విల్ బిలాంగ్స్ టు ద object class of java.lang package. Clear? This is the today's concept of inter-thread communication in Java. How to implement the inter-thread communication in Java. ఒకసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ స్నాప్ తీసుకోండి. ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. సేమ్ కాన్సెప్ట్ విల్ కమ్ ఇన్ ద ఓఎస్ ఆల్సో. మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చిందండి. యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ ఓఎస్ ఆల్సో. ఓకే, స్నాప్ తీసుకోండి, ట్రై చేయండి. చెప్పండి అండి. సార్ ఇప్పుడు పుట్ వాల్యూలో ఐ పాస్ చేసినట్లు గెట్ వాల్యూ కూడా ఐ పాస్ చేయొచ్చా? ఇక్కడ మన ఏమేంటి, గెట్ వాల్యూలో ఆడ పుట్ వాల్యూ ఇచ్చిన వాల్యూని వీడు తీసుకోవాలని కదా. వీడే వాల్యూ పాస్ చేస్తే ఉపయోగం ఏముంది? ఇప్పుడు కన్జ్యూమర్ అనేవాడు ఏంటంటే ఎంతసేపటికి ప్రొడ్యూసర్ ఇచ్చిన వాల్యూని తీసుకోవాలి, కానీ వీడే ప్రొడ్యూస్ చేయకూడదు కదా. కన్జ్యూమర్ షుడ్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ద వాల్యూ. Whatever the value produced by the producer, he has to consume that value. It is meaningless if the consumer produce the value. Consumer produce చేస్తే మీనింగ్లెస్ కదండి. మన కాన్సెప్ట్ మారిపోతుంది. ఇక మన ప్రాబ్లం ఏం ప్రకారం ఏంటంటే ఈ గెట్ వాల్యూ షుడ్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ద వాల్యూ. అందుకే దాన్ని మనం గెట్ వాల్యూ అని తీసుకున్నాం. ప్రొడ్యూసర్ కి పుట్ వాల్యూ అన్నాం, ఎందుకంటే వాడు వాల్యూ ప్లేస్ చేయాలి కాబట్టి. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? సార్ ఇంటరప్ట్ సార్ చూపించండి సార్. ఇంటరప్ట్ రేపు చూద్దామండి, నాకు కంటిన్యూషన్ క్లాస్ ఉంది. మళ్ళీ మీకు రేస్ కండిషన్స్ అన్న ఇంటరప్ట్స్ దట్ వి విల్ సీ ఇన్ ద టుమారో. ఎలాగో రేపు జాయిన్ ఆపరేషన్ కూడా చూడాలి. రేపు చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి అది కూడా మన టైం సరిపోద్దండి. వి విల్ చెక్ దట్ వన్. ఓకే సార్. ఇంకా ఏమైనా అండి దీని మీద ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఒకసారి దీనికి కావాల్సిన వాళ్ళు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వన్స్. ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సినట్టు ఈ గెట్ వాల్యూ మెథడ్, పుట్ వాల్యూ మెథడ్లో థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, హౌ దే ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఈచ్ అదర్, ఒకదానికొకటి ఎలా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నాయి అనేది మన కాన్సెప్ట్. ఈ నోటిఫై మెథడ్ ద్వారా దే ఆర్ గెటింగ్ అండర్స్టాండింగ్. నోటిఫై ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వగానే రెండో దానికి సిగ్నల్ వెళ్ళిపోద్ది. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్, సో ఐ కెన్ స్టార్ట్. వెయిట్ కాల్ చేయగానే ద ఫస్ట్ వన్ హ్యాస్ గాట్ టు వెయిటింగ్ స్టేట్. వెయిట్ మెథడ్ కాల్ చేసి వెయిటింగ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. నోటిఫై ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ద్వారా ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సిగ్నల్ టు ద అదర్ వన్, వేరే దానికి సిగ్నల్ ఇస్తుందండి. క్లియర్? దిస్ ఈస్ ద థింగ్ ఆఫ్ టోటల్ ప్రాసెస్. ఓకే, అగైన్ వీ విల్ మీట్ ఆన్ ద టుమారో క్లాస్. డౌట్స్ ఏం లేవు కదండి? కెన్ ఐ వైండ్ అప్ నౌ? సార్
నేను వైండప్ చేయొచ్చు కదా, నీకు డౌట్స్ ఏం లేవు కదా ఫర్ టుడేస్ టాపిక్ ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వెయిట్ స్లీప్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సార్ అక్కడ. ఏంటండి వెయిట్ బదులు స్లీప్ సార్. ఇక్కడ స్లీప్ మెథడ్ ఏం చేస్తారంటే అండి, వేరే థ్రెడ్ కోసం ఈ వెయిట్ మెథడ్ ఏమో వేరే థ్రెడ్ కంప్లీట్ చేసేదాకా వెయిట్ చేపిస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు వెయిట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఎంత టైం వెయిట్ చేస్తారు అంటే మీకు ఆ వర్క్ అయ్యేదాకా వెయిట్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సార్ నాకు అది మెటీరియల్ కావాలి అన్నారు, సరే వెయిట్ చేయమ్మా ఇస్తాను అన్నాను. సో మీరు ఎంత టైం వెయిట్ మెథడ్ ఏం చేస్తారంటే నీకు మెటీరియల్ ఇచ్చేదాకా నేను వెయిట్ చేయించుద్దండి. స్లీప్ మెథడ్ ఏం చేస్తాను, స్లీప్ మెథడ్ ఎలా వాడతామంటే కొంత టైం వరకు అది స్లీపింగ్ స్టేట్కి వెళ్ళదు, వెయిటింగ్ స్టేట్కి వెళ్ళదు, వేరే వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేయదు, అది కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటుంది. స్లీప్ మెథడ్ ఎప్పుడు వాడతామంటే థ్రెడ్ కాసేపు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి కాసేపు రెస్ట్కి వెళ్ళడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ ద స్లీప్ మెథడ్ వాడతాము. ఓకే, వెయిట్ మెథడ్ ఏమో వేరే వర్క్ అయిపోయేదాకా వెయిట్ చేయాలి అన్నప్పుడు వీ విల్ యూజ్ ద వెయిట్ మెథడ్. ఇక మీరు వెయిట్ బదులు స్లీప్ వాడితే ఒక్కొక్కసారి సిచ్యువేషన్ సెట్ అవుతుంది, ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ సెట్ అవ్వదు. క్లియరా? ఒకవేళ మీరు స్లీప్ టైం కనుక అవతల వాడి వర్క్ అయిపోయి అంత టైం తీసుకుంటే స్లీప్ లో కనుక అది సెట్ అవుతుంది, దానికంటే తక్కువ టైం తీసుకుంటే అది సెట్ అవ్వదు మీకు. క్లియరా? ఇక మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వెయిట్ చేయడం కాబట్టి, వెయిటింగ్ ఫర్ అదర్ రిసోర్స్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద వెయిట్ మెథడ్. ఆ వెయిట్ కి స్లీప్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉందండి. స్లీప్ మెథడ్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ ద థ్రెడ్ టు టేక్ రెస్ట్. థ్రెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాలంటే స్లీప్ మెథడ్ వాడతాము. థ్రెడ్ వేరే థ్రెడ్ యొక్క వర్క్ కోసం వెయిట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద వెయిట్. కాన్సెప్చువల్లీ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ వన్స్. క్లియర్ అండి? రెస్ట్ తీసుకోవాలంటే స్లీప్ అంటే మీరు రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు, నా కోసం వెయిట్ చేయట్లేదు. మీరు రెస్ట్ తీసుకోవాలి, ఒక 5 minutes పనుకున్న తర్వాత చదువుకుందాం అనుకున్నప్పుడు మీరు స్లీప్ కాల్ చేస్తారు. 5 minutes తర్వాత లేసి మళ్ళీ ఎప్పుడు మీ వర్క్ మీరు చేసుకుంటారు, నాకు సంబంధం లేదు. ఒక 5 minutes పనుకుంటారు, లేసి మీ వర్క్ మీరు చేసుకుంటారు. వెయిట్ మెథడ్ ఏంటి, నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేదాకా మీరు వెయిట్ చేయాలి కాబట్టి వెయిట్. నేను 1 hour స్టార్ట్ చేస్తున్నది లేదు, 2 hours స్టార్ట్ చేస్తున్నది లేదు, 1 hour ఈవినింగ్ స్టార్ట్ చేస్తుంటుంది. నేను స్టార్ట్ చేసేదాకా మీరు వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటారు, అది వెయిట్. నేను నా వర్క్ అయిపోయేదాకా మీరు వెయిట్ చేయడాన్ని వెయిట్ మెథడ్ అంటాము. మీరు రెస్ట్ తీసుకోవాలన్నప్పుడు స్లీప్ మెథడ్, అది మీ ఇష్టం. స్లీప్ మెథడ్ అనేది మీరు ఓన్గా స్లీప్ తీసుకుంటున్నారు. మల్టీ థ్రెడ్స్ ప్యారల్ గా రన్ అవడం కోసమేమో వీ విల్ యూజ్ ద స్లీప్ మెథడ్. ఓకే, ఒక థ్రెడ్ ఇంకో థ్రెడ్ కోసం వెయిట్ చేయాలి, ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ కోసం వీ యూజ్ ద వెయిట్ మెథడ్. ఓకేనండి? ఓకే గైస్, 1:30 అయిందండి, నాకు మళ్ళీ థర్డ్ క్లాస్ ఉంది. Okay guys, if you have any doubts, again we will clarify on the tomorrow's class. This is the today's class on inter-thread communication. Clear doubts unte repu continue cheddam. Thank you very much. Again we will meet in the next class.